ओके चालो तो હવે આપણે ગઈકાલે જે છે એ માર્કોનિકોવના નિયમ જે છે એની વાત કરેલી। તો જે માર્કોનિકોવનો જે નિયમ છે એ માર્કોનિકોવના નિયમની જો વાત કરીએ તો આપણે શું કહેશું તો કે ભાઈ માર્કોનિકોવ જે છે ને એવું આપણને સમજાયું હતું કે આપણી પાસે જે આલ્કિન સંયોજન છે જે असमित आल्किन संयोजन जे छे एनी प्रक्रिया असम प्रक्रियक साथे करीए तो आपने निपज मळे। एटले आजे आपणे जे छे ए वात करवानी छे मोस्ट आईएमपी प्रश्न जे गईकाले शीखा एनी आजे क्रियाविधि शीखशुं। एटले आजे आपणे वात करवानी छे मार्कोनिकोवनी क्रियाविधि। हवे आपणे जे छे शेनी चर्चा करशुं तो के हवे आपणे चर्चा करवानी छे मार्कोनिकोव जे छे ए मार्कोनिकोवनी क्रियाविधि। तो आपणे शीखाता के भाई मार्कोनिकोव जे छे ए कार्बोकेटायन जे छे कार्बोकेटायन आधारित क्रियाविधि जे छे ए क्रियाविधि दर्शावे छे। एटले हवे आपणे जे छे शुं करशुं तो के अहींया आपणे दर्शावी दઈએ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 એટલે આની જો આપણે વાત કરીએ તો આ કોણ થઈ ગયું અસમિત આલ્કિન। આની વાત કરીએ તો આને શું કહેવાય અસમિત આલ્કિન તરીકે ઓળખાવી શકાય। એની પ્રક્રિયા કરવાની છે HCl સાથે। HCl ને ગઈકાલે શું નામ આપ્યું હતું આપણે તો કે HCl ને આપણે ગઈકાલે જે છે નામ આપેલું છે અસમ પ્રક્રિયક। જો આ કોણ છે असमित आल्किन अने आ कोण छे तो के आ छे असम प्रक्रियक। आने शुं कहेवामां आवे छे असम प्रक्रियक तरीके ओळखावामां आवे छे। तो हवे आपणी पासे आ बधी ज माहिती जे छे आवी गई। हवे आपणे असम प्रक्रियक जे छे एनी प्रक्रिया वाराफरती जे छे करवानी थशे बरोबर छे। आपणे मार्कोनिकोव जे छे मार्कोनिकोवनी जो बात करीए तो आवी रीतना थशे के एक वखत जे छे बंधना इलेक्ट्रॉन जे छे CH2 पर जशे एक वखत CH पर एटले आमांथी आपणने बंधारण आवुं बनशे अंते के भाई CH3CH2 एक वखत आ माइनस बनशे आ केवुं बनशे प्लस एटले के बंधना इलेक्ट्रॉन ने आ बाजू खेंची गया आ बाजुए बरोबर छे। चालो अने एवी ज रीते जोवा जईए तो आपणे आवी रीते दर्शावशुं के भाई CH3CH2 एक वखत बंधना इलेक्ट्रॉन आ बाजुए खेंचाणा एटले आ केवुं बन्युं पॉजिटिव। हवे आपणी पासे जे छे अहींया तमे जो कोण आवेलुं छे तो के HCl जे छे एमांथी H+ जे छे एनुं जोडाण करशुं तो H+ छे ई कोनी साथे जोड़ाशे तो के H+ जे छे ए जोड़ाशे माइनस घटक साथे। अहींया पण जे H+ आवेलो छे ई H+ क्यां जोड़ावानो छे आ माइनस घटक साथे बरोबर। तो हवे आपणे बंधारण दर्शाववा जईए तो आनी साथे जोड़ाई जाय एटले आपणने मळशे CH3CHCH3 अने आना उपर शुं आवी जशे पॉजिटिव चार्ज। हवे आ हाइड्रोजन आनी भेगुं जोड़ाई गयो एटले अहींया शुं बनी गयो CH3CH2CH2 अने अहींया जे छे शुं आवी जाय छे पॉजिटिव चार्ज। तो आपणी पासे आ जे बने छे ने कहेवामां आवे छे द्वितीयक कार्बोकेटायन। आपणी पासे आ जे बनी जाय छे एने कहेवामां आवे छे प्राथमिक कार्बोकेटायन। हवे द्वितीयक कार्बोकेटायन छे एटले आजुबाजुना कार्बन ने आपणे शुं नाम आपता शीखवाड्युं हतुं तो के भाई अल्फा कार्बन अने अल्फा कार्बन उपर जे हाइड्रोजन आवेला होय एनुं नाम शुं आप्युं हतुं आपणे अल्फा हाइड्रोजन। एटले अहींया अल्फा हाइड्रोजन जे छे ए अल्फा हाइड्रोजननी संख्या केटली थई जवानी छे तो के 6। अहींया अल्फा हाइड्रोजननी संख्या केटली थई जशे 6। अहींया जोवा जईए तो आ CH2 छे एटले आ बाजुमां आवी गयुं अल्फा हाइड्रोजन तो अहींया बाजुना अल्फा हाइड्रोजन जे छे एनी संख्या केटली छे तो के एनी संख्या छे 2 बरोबर छे। तो क्रियाविधि एवुं समजावे छे कि ज्यां अल्फा हाइड्रोजन वधारे होय एनी साथे तमारे क्लोरीन ने जोड़वानो एटले अहींया पण क्लोरीन जोड़ाशे अहींया पण क्लोरीन जोड़ाशे
હવે ક્લોરીન જોડાઈ ગયા પછી એટલે આ બંનેમાં આ કેવી નિપજ બની? સ્થાયી. અને આ કેવી બની? ઓછી સ્થાયી. જો આપણે અસ્થાયી શબ્દ નથી વાપરતા, સાંભળજો ભાઈ. શું શબ્દ વાપરીએ છીએ? ઓછી સ્થાયી શબ્દ વાપરીએ છીએ. એટલે હવે આપણે જોવા જઈએ તો આ Cl અહીંયા જોડાઈ ગયું, એટલે હવે આપણી પાસે નિપજ કઈ છે? CH3 CHCl CH3. અને અહીંયા જોડાઈ ગયા પછી નિપજ શું મળશે? CH3 CH2 CH2 Cl. એટલે આ જે છે 1 2 3, એટલે આને કહેવાનું છે આપણે 2-ક્લોરોપ્રોપેન. આને શું કહેવાનું છે? 2-ક્લોરોપ્રોપેન. અને આની જો આપણે વાત કરીએ તો 1 2 3, આને આપણે નામ આપવાનું છે 1-ક્લોરોપ્રોપેન. આને શું નામ આપવાનું છે? 1-ક્લોરોપ્રોપેન. તો હવે આપણે જે 2-ક્લોરોપ્રોપેન બનાવ્યું કે નહીં, એ આપણી કેવી થઈ ગવાની? મુખ્ય નિપજ. અને 1-ક્લોરોપ્રોપેન જે છે એ આપણી કેવી થઈ જવાની? ગૌણ નિપજ. એ કેવી થઈ જશે? ગૌણ નિપજ જે છે એ ગૌણ નિપજ થશે. તો આ આપણું આજનું પહેલું બોર્ડ હતું કે જેની અંદર આપણે જે છે એ શેની માહિતી આપેલી છે? તો કે આની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આપણે માહિતી જે છે એ આપેલી છે માર્કોનિકોવના નિયમની. આની જો આપણે વાત કરીએ તો આની અંદર આપણે જે છે એ માહિતી તરીકે શું દર્શાવશું? તો કે માહિતી તરીકે દર્શાવવાનું છે માર્કોનિકોવનો નિયમ, એની ક્રિયાવિધિ. તો આ માર્કોનિકોવના નિયમની ક્રિયાવિધિ આપણે આ પ્રકારે દર્શાવી શકાય. હવે પહેલાં આપણે સમજશું પ્રતિ માર્કોનિકોવ અને પછી એની ક્રિયાવિધિ સમજશું. એટલે હું તમને પહેલાં તો તફાવત સમજાવીશ કે ભાઈ માર્કોનિકોવ અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ વચ્ચે તફાવત શું છે, બરાબર. અને પછી આપણે એની નિપજ જે છે એ નિપજ કઈ રીતે બનતી હોય એની ક્રિયાવિધિ જે છે એ ક્રિયાવિધિ વિધિવત રીતે સમજવાની થશે, બરાબર છે. ચાલો, તો આ આપણો પહેલો પોર્શન જે હતો એ શેના માટેનો હતો? તો કે આ આપણો ભાગ જે હતો એ માર્કોનિકોવ માટે હતો. હવે આપણે બીજા નંબરમાં જે છે એ આવી જઈએ, હેડિંગ મારી દઈએ પ્રતિ માર્કોનિકોવ. હવે જે પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે એને જે છે એ ઓળખવામાં આવે છે ખાર્શ અસર તરીકે. શેના તરીકે? ખાર્શ અસર તરીકે. ખાર્શ નામના વૈજ્ઞાનિકે સમજાવ્યું હતું. અથવા આને કહેવામાં આવે છે પેરોક્સાઇડ અસર. અથવા આને જે છે એ શું કહેવામાં આવે છે? અથવા આને કહેવામાં આવે છે પેરોક્સાઇડ અસર. હવે જો પેરોક્સાઇડ અસર તરીકે જો દર્શાવવા જઈએ તો કઈ રીતે દર્શાવશું? સાંભળજો. આવી રીતના, બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા આપણે બંધારણ દર્શાવી દઈએ CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. જો એ જ અણુ છે જેને આપણે પ્રોપીન તરીકે ઓળખતા. શેના તરીકે ઓળખતા? પ્રોપીન તરીકે. હવે આ જે પ્રોપીન જે છે એ પ્રોપીનની આપણે પ્રક્રિયા જે છે એ કરાવવાની છે HCl સાથે, બરાબર છે. આપણે આની પ્રક્રિયા જે છે એ કોની સાથે કરાવવાની છે? HCl સાથે. કોની હાજરીમાં? પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં. કોની હાજરીમાં? પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. એટલે હવે અહીંયા જે છે એ શું થશે? બંધ તૂટશે. અને આ જે વિદ્યુત ઋણ ઘટક જે ક્લોરીન છે કે નહીં, એ ક્લોરીન ક્યાં જોડાવાનો છે? તો કે એ જોડાશે વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે. એ કોની સાથે જોડાશે? તો કે એ જોડાવાનો છે વધારે હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન જે છે એ કાર્બન સાથે. જો તો હવે આપણે જે છે એ પ્રોપીનની વાત કરીએ તો પ્રોપીન જે છે એની સાથે શું દર્શાવશું? તો કે વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે જોડાશે. અને અત્યારે આ નિપજ બનશે CH3 CH2 CH2 Cl, બરોબર છે. અહીંયા કોણ આવી જવાનું છે? અને અહીંયા સોરી, આપણે અહીંયા
આ વખતે શું કરીએ, HCl ની બદલે HBr વાપરીએ. અહીંયા શું કરીએ આપણે, HBr વાપરીએ. એટલે અહીંયા જે નિપજ મળી ને 1 બ્રોમો, શું મળ્યું, 1 બ્રોમો પ્રોપેન. હવે આપણને નિપજ કઈ મળે છે, 1 બ્રોમો પ્રોપેન. આ 1 બ્રોમો પ્રોપેન જે છે એ આપણી મુખ્ય નિપજ જે છે એ મુખ્ય નિપજ તરીકે વર્તે છે. તો હવે આ બેનો તફાવત શું છે એ સમજાવીએ. જો કે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 આપેલું હોય અને એક બાજુએ આપ્યું હોય HCl અને એક બાજુએ આપેલું હોય HBr, કોની હાજરીમાં, તો કે પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. કોની હાજરીમાં, પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. એટલે હવે અહીંયા જે છે એ જે દ્વિબંધ આવેલા છે એ દ્વિબંધને જો આપણે તોડીએ તો આની સાથે વિદ્યુત ઋણ ઘટક જે ક્લોરીન અને બ્રોમિન છે એ ક્યાં જોડાશે ને એની આધારે આપણે નક્કી કરશું. તો HCl વાળો ભાગ છે એને નામ આપવાનું છે માર્કોનિકોવ અને પેરોક્સાઇડ વાળો ભાગ છે એને નામ આપવાનું છે પ્રતિ માર્કોનિકોવ. એને શું નામ આપવાનું છે, પ્રતિ માર્કોનિકોવ નામ આપવાનું થશે. એટલે આ ક્યાં જોડાશે, તો કે આ જોડાશે ઓછા હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે અને આ ક્યાં જોડાશે, વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે. એટલે જો માર્કોનિકોવની વાત કરીએ તો આપણને નિપજ મળશે CH3 CHCl CH3 અને પ્રતિ માર્કોનિકોવની જો વાત કરીએ તો કઈ નિપજ મળશે, CH3 CH2 CH2 Br. આને કહેવામાં આવે છે 2 ક્લોરોપ્રોપેન અને આને કહેવામાં આવે છે 1 બ્રોમોપ્રોપેન. આને શું કહેવામાં આવે છે, 1 બ્રોમોપ્રોપેન. આને શું કહેવામાં આવે છે, 1 બ્રોમોપ્રોપેન. બરાબર છે. ચાલો, તો હવે આપણે જે છે એ આમની જો વાત કરીએ તો એને આવી રીતે દર્શાવી શકાય. બરાબર છે. તો આ જે છે એ માર્કોનિકોવની મુખ્ય નિપજ તરીકે વર્તે અને આ જે છે એ પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે એની મુખ્ય નિપજ તરીકે વર્તે. તો અત્યારે આપણે જે છે જો બોર્ડ નંબર 2 માં શું શીખ્યા, તો કે બોર્ડ નંબર 2 માં શીખ્યા કે ભાઈ પ્રોપીન તમે લ્યો, અસમિત આલ્કીન લ્યો, એની પ્રક્રિયા HBr અને પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં કરાવો તો 1 બ્રોમો પ્રોપેન મળે, એ મુખ્ય નિપજ થઈ. તો પેરોક્સાઇડની હાજરીમાં થવાથી જે ફેરફારો થાય છે એ હવે એની ક્રિયાવિધિમાં આપણે સમજશું. બરાબર છે. જો તો હવે આપણે જે છે શું વાત કરશું, તો કે હવે આપણે જે છે ને આવી વાત કરશું. સાંભળો ભાઈ કે માર્કોનિકોવ અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે એની મુખ્ય નિપજ આપણને કઈ રીતે મળે, તો કે વિદ્યુત ઋણ ઘટક જે છે એને ઓછા હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે, એટલે કે આ કાર્બન સાથે જોડો તો માર્કોનિકોવ એની મુખ્ય નિપજ, અને જો વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે જોડો અને જો મુખ્ય નિપજ મળે તો એને કહેવાય પ્રતિ માર્કોનિકોવ. હવે આ જ વસ્તુને સમજાવવા માટે આપણે એની ક્રિયાવિધિ જોવાની છે. આ જ વસ્તુને સમજાવવા માટે હવે શું કરશું, આપણે એની ક્રિયાવિધિ સમજવાની થશે. રેડી? ચાલો, હવે આને હું જવા દઉં છું અને હું તમને હવે ક્રિયાવિધિ જે છે એ ક્રિયાવિધિ સમજાવું છું. ચલો, તો હવે પેજ નંબર 3 જે છે એ 3 ઉપર આપણે આવતા રહીએ અને લખી નાખીએ પ્રતિ માર્કોનિકોવની ક્રિયાવિધિ. હવે આપણે જે છે એ શું કરી નાખીએ, અહીંયા લખી નાખીએ પ્રતિ માર્કોનિકોવની ક્રિયાવિધિ. સમજો તો આ જે પ્રતિ માર્કોનિકોવની ક્રિયાવિધિ જે છે એને જો આપણે દર્શાવવાનું થાય તો કઈ રીતે દર્શાવશું, તો કે એના માટે જે છે એ પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપક જે છે એ ઉદ્દીપકનો આપણે ઉપયોગ કરવો પડશે. શેનો ઉપયોગ કરવો પડશે?
પેરોક્સાઇડ ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરવો પડે, જેની અંદર ઉદાહરણ લેશું આપણે બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ, જેની અંદર આપણે ઉદાહરણ શેનું લેવાનું છે? બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ જે છે એનું ઉદાહરણ લેશું, જેનું બંધારણ આવું થાય C6H5 C ડબલ બંધ O ઓક્સિજન ઓક્સિજન C ડબલ બંધ O C6H5. હવે અહીંયા તમે જોશો ને તો અહીંયા જુઓ આ જે બે ઓક્સિજન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે કે નહીં, એને કહેવાય પેર. પેરનું મતલબ થાય જોડકું, એટલે આને કહેવાય પેર ઓફ ઓક્સાઇડ, બરોબર છે? આને શું બોલાય? પેર ઓફ ઓક્સાઇડ. એટલે આપણે ભેગું બોલવું હોય તો એને પેરોક્સાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય ને? પેરોક્સાઇડ. હવે પેરોક્સાઇડ જે છે એ પેરોક્સાઇડની ખાસિયત શું છે જો એની વાત કરીએ? હવે જો તો હવે આપણે આ પેરોક્સાઇડ સંયોજન જે છે એની જો વાત કરીએ તો એને કઈ રીતે દર્શાવશું? તો કે ભાઈ એને દર્શાવવા માટેની રીત જે છે એમાં આવું છે કે ભાઈ ઓક્સિજન ઓક્સિજન હોય કે નહીં, એ બંનેની વિદ્યુત ઋણતા જે છે એ કેવી હશે? તો કે આ બંનેની વિદ્યુત ઋણતા સમાન હોય. શું હોય? બંનેની વિદ્યુત ઋણતા સમાન. એના કારણે જે છે એ બંનેનું સમવિભાજન થશે. આ બંનેનું શું થાય? સમવિભાજન થાય છે. એટલે આપણે 11મા ચેપ્ટરમાં શીખાતા એ રીતે જ્યારે સમવિભાજન થાય ત્યારે મુક્ત મૂલક બને. શું બને? મુક્ત મૂલક બને. એટલે હવે અહીંયાથી તમે જોવા જાવ તો અહીંથી બંધ તૂટશે. અહીંયાથી જોવા જાવ તો અહીંથી શું થશે? બંધ તૂટશે. એટલે હવે આપણી પાસે જે છે એ જો શું આવ્યું? તો કે હવે આપણી પાસે જે છે એ આવી રીતનું આવશે કે બે અણુ C6H5 C ડબલ બંધ O અને ઓક્સિજન આવશે, અને આ જે છે એ શું આવી જશે? મુક્ત મૂલક આવી જશે. શું આવી જશે? મુક્ત મૂલક. હવે આપણે જો વાત કરવા જઈએ તો અહીંયા પણ બંધ છે, એટલે આ કાર્બન પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, આ કાર્બન પાસે પણ ઇલેક્ટ્રોન છે, આવી રીતે. તો અહીંયાથી જે છે ને એ ફરીથી બંધ તૂટશે અને આ બંને વચ્ચે બંધ જોડાશે. એટલે હવે તમે જો શું થયું કે અહીંયા જે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે શું થયું? એક બનતો હતો, બીજો બંધનું નિર્માણ થયું, કેમ કે અહીંથી બંધ તૂટી ગયો ને. એટલે બે અણુ જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના છૂટા પડ્યા. અહીંયાથી આ બે અણુ કોના છૂટા પડ્યા? કાર્બન ડાયોક્સાઇડના. એટલે બે અણુ જે છે એ કોના વધ્યા? C6H5 ના. કોના વધ્યા? C6H5. હવે આ જે C6H5 જે છે કે નહીં, એને કહેવામાં આવે છે ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક. આને શું કહેવામાં આવે છે? આને કહેવામાં આવે છે ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક. હવે જે ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક જે છે એના માટેની જો આપણે વાત કરીએ, હવે આપણી પાસે જે ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક આવેલું છે એ ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક જે છે એની જો વાત કરીએ તો એ આવી રીતના થશે C6H5 મુક્ત મૂલક. એ આપણે કઈ રીતે થશે? C6H5 મુક્ત મૂલક જે છે એ થશે, અને એની પ્રક્રિયા કરવાની છે HBr સાથે. કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશું? HBr સાથે. એટલે HBr માં પણ આ બંને સાથે શું આવેલું હોય? મુક્ત મૂલક. એટલે હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલક જે છે એ કોની સાથે જોડાશે? C6H5 સાથે. એ કોની સાથે જોડાશે? C6H5 સાથે. અને અહીંયા આપણી પાસે Br જે છે એ કેવો થશે? છૂટો પડશે. Br કેવો થશે? છૂટો પડશે. એટલે શું થઈ ગયું? C6H6 અને વત્તા આપણી પાસે મળી જાય છે Br મુક્ત મૂલક. અહીંયા શું આવી જશે? Br મુક્ત મૂલક. હવે આપણી પાસે જે Br મુક્ત મૂલક આવ્યો કે નહીં, એને આધારે આપણે પ્રક્રિયા આગળ વધારશું. હવે આપણે શું કરશું? Br મુક્ત મૂલક જે છે એને આધારે પ્રક્રિયા આગળ વધારશું.
બરાબર, એટલે આટલી વસ્તુ એક વખત તમને સમજાવું પાછો, અને બીઆર મુક્ત મૂલકનો ઉપયોગ જે છે એ શીખીએ. જો તો પ્રક્રિયાની શરૂઆત ક્યાંથી કરી આપણે? તો કે પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરી આવી રીતે કે બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ જે છે એનું બંધારણ આ પ્રકારે હોય, પણ એમાં બંને ઓક્સિજન કે જેને આપણે નામ શું આપ્યું છે? તો કે ભાઈ નામ આપ્યું છે પેર ઓફ ઓક્સાઇડ. એ પેર ઓફ ઓક્સાઇડ એટલે કે વિદ્યુત ઋણતા કેવી થઈ ગઈ? સમાન. આમનું શું થાય? સમવિભાજન થાય, અને સમવિભાજન થાય એટલે છૂટું શું પડે? મુક્ત મૂલક છૂટા પડે. શું મૂલક છૂટું પડે? મુક્ત મૂલક છૂટા પડે. એટલે અહીંથી જો આપણે બે બંધ તોડીએ એટલે બે અણુ, એક આ અને એક એનું બીજું જ ભાગ, એટલે બે અણુ શું બન્યા? C6H5, અહીંયા આવી જશે C ડબલ બંધ O. હવે આ ઓક્સિજન અને આ ઓક્સિજન એ બંને શું કરશે ભાઈ? એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે. બંને શું કરશે? એકબીજા સાથે જોડાશે. એટલે એમાં શું બનશે? CO2. અને અહીંયા તમે જોવા જાઓ અહીંયા, તો અહીંયા તમારી પાસે જે છે એ શું બને છે? તો કે અહીંયા આપણી પાસે બને છે C6H5. C6H5 જેને કહેવાય ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક. જેને શું કહેવાય? ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક. આ ફિનાઇલ મુક્ત મૂલક HBr ના મુક્ત મૂલક સાથે જોડાશે. કોની સાથે? HBr સાથે. એટલે હાઇડ્રોજન કોની ભેગું જોડાય? કાર્બન સાથે. એટલે એમાંથી જે નિપજ બની એ આ આવી. કઈ આવી? બેન્ઝીન. અને અહીંયા આપણી પાસે કોણ આવી ગયું? બ્રોમિન મુક્ત મૂલક. હવે આ બ્રોમિન મુક્ત મૂલકને લઈને આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, અને પછી જોઈએ કે કઈ રીતે આપણને આવી મુખ્ય નિપજ જે છે એ મળી શકે છે. અને પછી આપણે જે એનું શોર્ટ યાદ રાખ્યું હતું એને આધારે બધી નિપજ જે છે એ નિપજ બનાવવાની થશે. એ બધું આપણે પેજ નંબર 4 ઉપર જોઈએ. બરોબર, ચાલો. હવે આપણી પાસે જે છે એ અણુ કોણ છે? તો કે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. આની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવાની? બીઆર મુક્ત મૂલક સાથે. કોની સાથે? બીઆર મુક્ત મૂલક સાથે. એટલે હવે આના બે ભાગ પાડી દો તમે. આના બે ભાગ પાડી દો. બરોબર છે કે ભાઈ એક ઘટક આવો થશે CH3 CH અને CH2. બરાબર, અહીંયા મુક્ત મૂલક આવી જશે અને અહીંયા મુક્ત મૂલક આવી જશે. આના બે ભાગ પડ્યા ને. એવી જ રીતે અહીંયા જોઈ લઈએ CH3 CH અને CH2. એકમાં અહીંયા મુક્ત મૂલક આવશે, એકમાં અહીંયા મુક્ત મૂલક આવશે. જો બે મુક્ત મૂલક થઈ ગયા. એક વખત આપણે આની સાથે બ્રોમિન જોડશું. જો એક વખત આપણે શું કરશું? આની સાથે બ્રોમિન મુક્ત મૂલક જોડશું. એક વખત જે છે એ આની સાથે બ્રોમિન મુક્ત મૂલક જોડશું. જો એ આની સાથે. હવે જો બેની સાથે તમે બ્રોમિન મુક્ત મૂલક જોડો એટલે હવે તમારી પાસે જે નિપજ આવે છે એ કઈ આવે છે? તો કે CH3 CHBr અને CH2 મુક્ત મૂલક. એવી જ રીતે આ બાજુએ જોવા જાઓ તો CH3 CH અને અહીંયા આવી જશે CH2Br અને અહીંયા કોણ આવી જવાનું છે? તો કે અહીંયા તો મુક્ત મૂલક આવી જશે. હવે આની સાથે જોવા જઈએ તો આ મુક્ત મૂલકની સ્થિરતા નક્કી કરવી હોય તો એની બાજુમાં કોણ આવેલું છે? આલ્ફા હાઇડ્રોજન, જેના ઉપર કાર્બન આલ્ફા કાર્બન જે છે એની ઉપર આલ્ફા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી થઈ? માત્ર 1. આની વાત કરો તો 3 ને 2 5. આ મુક્ત મૂલકની સાથે આલ્ફા હાઇડ્રોજન કેટલા જોડાયેલા છે? 5. બરોબર છે. 3 આ બાજુ 2 આ બાજુ. આ મુક્ત મૂલકની બાજુમાં 1 જ છે. બરોબર, તો હવે આ બેમાંથી વધારે સ્થાયી કોણ થયું? તો કે આ. અને આ કેવો થઈ ગયો? તો કે આ થઈ ગયો ઓછો સ્થાયી. હવે મારે જો હાઇડ્રોજન મુક્ત મૂલકને જોડવાનો થાય તો અહીંયા આની સાથે જોડાય, અહીંયા આની સાથે જોડાય. એટલે હવે આપણને જે નિપજ મળશે એ કઈ મળશે? CH3 CHBr અને અહીંયા થઈ જશે CH3 અને અહીંયા જોડાય તો શું બની જશે? CH3 CH2 CH2Br. એટલે અહીંયા જે છે એ મળ્યું જેનું નામ છે 2-બ્રોમોપ્રોપેન અને અહીંયા જે છે એને શું કહેવાય? 1-બ્રોમોપ્રોપેન. એને કહેવાય 1-બ્રોમોપ્રોપેન. એટલે જે 1-બ્રોમોપ્રોપેન જે છે એ મુખ્ય નિપજ તરીકે ઓળખાશે અને આની જો વાત કરીએ તો આ
ગૌણ નિપજ તરીકે ઓળખાશે। આ મુખ્ય નિપજ અને આ ગૌણ નિપજ, એટલે એ ક્યાં જોડાનો હકીકતમાં? તો કે હકીકતમાં એ અહીંયા જોડાનો, વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે। તો હવે હું પાછો ફરીથી લખી નાખું છું કે માર્કોનિકોવ જે છે એનો મતલબ શું થયો અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે એનો મતલબ શું થયો। તો જો માર્કોનિકોવનો મતલબ શું થાય છે તો કે ભાઈ જે ક્લોરીન જે છે એને ક્યાં જોડવાનો? તો કે ઓછા હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે, અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ હોય તો એમાં બીઆર જે છે એને ક્યાં જોડવાનો? તો કે વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે। ક્યાં જોડવાનો છે? વધુ હાઇડ્રોજન વાળા કાર્બન સાથે। હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે ઉદાહરણ હોય આવી રીતે કે CH3 નીચે પણ CH3 ડબલ બોન્ડ અને CH2 બરાબર છે, ને હવે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ આમાં તમારે એકની પ્રક્રિયા HCl સાથે કરવાની છે, એકની પ્રક્રિયા HBr સાથે, અને અહીંયા આપેલું હોય પ્રતિ માર્કોનિકોવ, તો આપણે શું કરશું? આના ઉપર ડબલ બંધ બનાવી નાખશું, એટલે બોક્સ બનાવી નાખશું દ્વિબંધ ઉપર, બરાબર છે। હવે HCl છે એટલે આ કેવો થઈ ગયો? માર્કો, અને આ કેવો થઈ ગયો? પ્રતિ માર્કોનિકોવ, બરાબર છે। તો હવે પ્રતિ માર્કોનિકોવનો મતલબ એવો થયો કે ક્લોરીન છે એને ક્યાં જોડવાનો? ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે, અને બ્રોમિન છે એને ક્યાં જોડવાનો? વધુ હાઇડ્રોજન સાથે, એટલે આપણને મુખ્ય નિપજ મળે। એટલે આપણને શું થાય? મુખ્ય નિપજ મળે। એટલે અહીંયા શું આવી જાય? CH3CCl નીચે આવી જાય CH3, અહીંયા આવી જાય CH3, એટલે આનું નામ થઈ જાય 2-ક્લોરો 2-મિથાઇલ પ્રોપેન, અને અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો અહીંયા શું થઈ જશે? CH3CCH3, અહીંયા આવી જાય હાઇડ્રોજન, અને અહીંયા આવી જાય CH2Br, આનું નામ શું થઈ જાય? 1-બ્રોમો 2-મિથાઇલ પ્રોપેન, અને આ બંનેની જે છે એ માત્ર ને માત્ર શું આપે છે? મુખ્ય નિપજ જ દર્શાવેલ છે। ટોટલ નિપજ તો 4 મળે, 2 ઉપર 2 નીચે, પણ આપણે જે છે એ માત્ર ને માત્ર શું દર્શાવેલું છે? મુખ્ય નિપજ જે છે એ મુખ્ય નિપજ દર્શાવેલી છે। તો આજે આપણે બોર્ડ બનાવ્યું, આની અંદર આપણે માર્કોનિકોવ અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે, આપણે આની અંદર શું કરેલું છે? માર્કોનિકોવ અને પ્રતિ માર્કોનિકોવ જે છે એની બનાવટ, એની ક્રિયાવિધિ, એના ગુણધર્મો, તમામ પ્રકારની ચર્ચા જે છે એ આપણે કરેલી છે। હવે આપણે વાત કરવાનું છે આલ્કિન સંયોજન જે છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મ નંબર 3, અને આ ત્રીજા નંબરના ગુણધર્મ જે છે એને કહેવાનું છે ડાયહેલોજન સાથેની પ્રક્રિયા। જો આમાંથી જ આપણે આલ્કિન બનાવ્યો હતો, હવે આલ્કિનમાંથી ફરીથી એનો એ જ ઘટક જે છે એ બનાવવાનો થશે, બરાબર? ચાલો ચલો હવે પેજ નંબર આપી દઈએ 5, અને ગુણધર્મ નંબર જે છે કેટલામાં થઈ જશે? તો કે ગુણધર્મ નંબર જે થઈ જશે 3, બરાબર છે। ચાલો જેને કહેવાનું છે ડાયહેલોજન સાથેની પ્રક્રિયા, જેને શું કહેવાનું છે? ડાયહેલોજન સાથેની પ્રક્રિયા, આવી રીતે। હવે જો આ જે ડાયહેલોજન સાથેની પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો આવી રીતે દર્શાવશું
કે ભાઈ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 શું કરશો CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 એટલે આ કોણ થઈ ગયું ઇથિન એની પ્રક્રિયા કરશું Cl2 સાથે ડાયહેલોજન બરાબર છે કોઈ પણ કાર્બનિક દ્રાવક ચાલે દ્રાવકની હાજરીમાં એટલે અહીંથી શું થશે ખબર છે ભાઈ બંધ તૂટશે અહીંથી શું થશે બંધ તૂટશે એક ક્લોરીન અહીંયા જોડાશે બીજો ક્લોરીન અહીંયા જોડાશે એટલે બાજુના ઘટકની જો આપણે વાત કરીએ તો બાજુનો ઘટક જે છે એમાં ક્લોરીન અને ક્લોરીન જે છે એ જોડાયેલા કહેવાય તો આને આપણે નામ આપવાનું શું થશે પહેલા તો 1,2 ડાયક્લોરો ઇથેન હવે આપણે શીખવાડ્યું તો કે બાજુમાં જો એક જ સરખા ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલા હોય જો બાજુમાં જે છે એ એક જ સરખા ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલા હોય તો આને જે છે એ નામ આપવામાં આવે છે વિસિનલ ડાયહેલાઇડ તો આને શું નામ આપવામાં આવે છે વિસિનલ ડાયહેલાઇડ તરીકે ઓળખાવી શકાય હવે આપણે જો બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ અહીંયા મારે લખી નાખવું છે CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH3 આની આપણે પ્રક્રિયા કરવી છે Br2 સાથે બરાબર છે કોઈ પણ દ્રાવકની હાજરીમાં તો આ જે બંધારણ છે એને શું કહેવાય અને બ્યુટોઇન કહેવાય હવે આ બ્યુટોઇન છે એટલે અહીંથી હું શું કરું છું બંધ તોડું છું અહીંથી શું કરું છું બંધ તોડું છું એકની સાથે Br અહીંયા જોડાશે એકની સાથે Br અહીંયા જોડાશે એટલે શું થયું તો કે CH3 CH અને અહીંયા આવી જશે CH3 આ બંનેની સાથે જે છે એ કોણ જોડાઈ જશે Br તો આને આપણે નામ આપવું હોય 1 2 3 4 તો અહીંયા શું આવી જશે તો કે ભાઈ 2 3 ડાયબ્રોમો બ્યુટેન પણ બાજુમાં આવેલા હોય એટલે આને વિસિનલ ડાયબ્રોમાઇડ તરીકે ઓળખાવી શકાય અહીંયા હેલાઇડની બદલે ક્લોરાઇડ કહ્યો તો પણ ચાલે એ દર્શાવી શકાય બરાબર છે બે રીતે આપણે જે છે એ બંધારણો જે છે એ બંધારણોને આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ હવે આપણે શું કરશું તો કે હવે આપણે જે છે એ ચક્રીય બંધારણ લઈશું હવે આપણે શું કરશું હવે આપણે ચક્રીય બંધારણ જે છે એ ચક્રીય બંધારણ લઈએ કે અહીંયા આપણી પાસે જોવા જઈએ તો કોણ આવેલું છે સાયક્લોપ્રોપીન આવેલું છે શું આવેલું છે સાયક્લોપ્રોપીન જે છે એ પ્રોપીન આપણી પાસે આવેલું છે આ સાયક્લોપ્રોપીનની પ્રક્રિયા તમે ક્લોરીન સાથે કરો કોઈ પણ ઉચિત દ્રાવક જે છે એ દ્રાવકની હાજરીમાં યથાયોગ્ય દ્રાવકની હાજરીમાં અહીંયાથી બંધ તૂટશે એક ઘટક જે છે એ આની સાથે ક્લોરીન જોડાશે અને એક ઘટક જે છે એમાં ક્લોરીન અહીંયા જોડાશે અહીંયા અને અહીંયા હવે બાજુમાં આવ્યું એનો મતલબ શું થઈ ગયો તો કે ભાઈ બાજુમાં આવે છે એનો મતલબ આવો થઈ ગયો જો એ આમ કે અહીંયા આપણે જે છે એ કોને જોડી શકાય ક્લોરીનને અહીંયા આપણે કોને જોડી શકાય ક્લોરીનને તો બાજુમાં આવ્યું ને 1 અને 2 શું આવ્યું 1 અને 2 તો આને કહેવામાં આવે છે 1,2 ડાયક્લોરો અને શું કહેવામાં આવે છે 1,2 ડાયક્લોરો અને આ છે આપણો પ્રોપેન આ કોણ છે આપણો પ્રોપેન બરાબર હવે આવી જ રીતે આપણી પાસે આવા 4 કાર્બન વાળું બંધારણ છે તો આને આપણે નામ શું આપી દઈશું આને આપણે નામ આપશું સાયક્લોબ્યુટીન તમે આને શું નામ આપી દેશો સાયક્લોબ્યુટીન જે છે એની પ્રક્રિયા ક્લોરીન સાથે કરીએ કોઈ યોગ્ય દ્રાવકની હાજરીમાં તો અહીંયાથી જે છે શું થશે બંધ તૂટશે એક ક્લોરીન અહીંયા જોડાશે એક ક્લોરીન અહીંયા જોડાશે
હવે જો બે બાજુ બાજુમાં આવેલું છે ને, બે ક્યાં આવેલું છે? બાજુ બાજુમાં જે આવેલું છે એટલે અહીંયા જે છે એ આવી જશે ક્લોરીન, અહીંયા આવી જશે ક્લોરીન. જ્યાં ક્લોરીન જોડાયેલું છે એને આપણે પહેલો અને બીજો નંબર આપશું. એટલે હવે આને જે છે એ શું કહેવામાં આવે છે? 1,2-ડાયક્લોરો બ્યુટેન. 1,2-ડાયક્લોરો બ્યુટેન જે છે એના તરીકે ઓળખાવી શકાય. તો આ જે છે એ આલ્કિન સંયોજનો જે છે એ આલ્કિન સંયોજનોનો ગુણધર્મ નંબર જે છે એ ગુણધર્મ નંબર 3 હતો, જેની આપણે ડાય હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા જોઈ. હવે ચોથો ગુણધર્મમાં ટૂંકી નજર નાખીએ. હવે જો ચોથા નંબરનો ગુણધર્મ જે છે એ છે પાણી સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્કિન સંયોજનની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ તો શું નિપજ મળે? તો અહીંયા પણ આપણને નિપજ જે છે એ નિપજ મળશે માર્કોનિકોવના નિયમને આધારે. શેના આધારે? માર્કોનિકોવના નિયમને આધારે. એટલે આખે આખો તમને વસ્તુ સમજાવું છું, તમે જોજો અને સમજજો કે હું કઈ રીતની આ ચર્ચા કરું છું તમારી સાથે. તો હવે આપણી પાસે પેજ નંબર જે છે કેટલામો આવી ગયો? તો કે પેજ નંબર આવી ગયો 6. હવે આપણી પાસે પેજ નંબર કેટલો આવી ગયો? 6. એટલે હવે આપણે જોવાનું છે આલ્કિન જે છે એ આલ્કિનની કોની સાથેની? પાણી સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્કિન સંયોજન જે છે એ આલ્કિન સંયોજનની પાણી જે છે એ પાણી સાથેની પ્રક્રિયા કરીએ. જો પહેલાં આપણે સંમિત આલ્કોહોલની વાત કરીએ, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. હવે આમાં બે એક જ સરખું છે કે નહીં? બે એક સરખું હોય તો આને શું કહેવાય? સમમિત આલ્કિન કહેવાય. શું કહેવાય આને? સમમિત આલ્કિન કહેવાય. સંમિત આલ્કિનની પ્રક્રિયા તમે H2O સાથે કરો એટલે કોઈપણની સાથે H જોડાઈ શકે છે અને કોઈપણની સાથે OH જોડાઈ શકે છે. એટલે એનાથી કંઈ ડિફરન્સ પડશે નહીં. નિપજ બંને બાજુએથી જે છે એ ઇથેનોલ જ મળશે. નિપજ બંને બાજુએથી શું થવાની છે? તો કે બંને બાજુએથી ઇથેનોલ જ મળવાની છે. હવે બીજી CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CH3. આ જે બંધારણ છે આ પણ કેવું છે? સમમિત આલ્કિન છે. આની પણ જો તમે પ્રક્રિયા H2O સાથે કરો તો આનાથી પણ કોઈ જ ફેર નથી પડવાનો કે તમે બંધ તોડો છો, એમાં એકની સાથે હાઇડ્રોજન જોડો છો, બીજાની સાથે OH ને જોડો છો, બરાબર? બીજાની સાથે OH ને જોડો છો. તો અહીંયા પણ નિપજ જે છે એ નિપજ તો આપણને કઈ મળવાની છે? તો કે નિપજ તો આપણને મળવાની છે આવો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ, બરાબર? એટલે આનું જો નામ લખવા જઈએ આપણે તો આને કહેવામાં આવે છે બ્યુટેન ટુ ઓલ. તો આને શું કહેવાય ભાઈ? બ્યુટેન ટુ ઓલ કહેવાય. પણ હવે મેઇન વસ્તુ જેની વાત કરીએ કે જો અસમિત આલ્કિન સાથે પ્રક્રિયા કરો, અસમિત આલ્કિનની સાથે જો આપણે આની પ્રક્રિયા કરીએ, OH ની સાથે પ્રક્રિયા કરીએ એટલે અહીંથી બંધ તૂટશે. તો હવે અહીંયા બે શક્યતા થઈ જશે ને. હવે અહીંયા બે શક્યતા થશે કે ભાઈ અહીંયા જે છે એ CH3 CHOH અને અહીંયા બનશે CH3 અને CH3 CH2 CH2 અને અહીંયા બનશે OH, બરાબર છે? તો આ પોઝિટિવ ચાર્જ, આ નેગેટિવ ચાર્જ કહેવાય. એટલે અહીંયા જે આવ્યું ને આને કહેવામાં આવે છે પ્રોપેન ટુ ઓલ અને આને કહેવામાં આવે છે પ્રોપેન 1 ઓલ. એક ઘટક જે છે એ કયો છે? પ્રોપેન 2 ઓલ છે અને બીજો ઘટક કયો છે? પ્રોપેન 1 ઓલ. તો અહીંયા બે શક્યતા હતી એટલે આ શક્યતા જે છે એ કોણ હતી? માર્કોનિકોવના
નિયમ આધારિત કે જે વિદ્યુત ઋણ ઘટક છે એને ક્યાં જોડવો? ઓછા હાઇડ્રોજન સાથે. એટલે આ નિપજ જે છે એ આપણને મુખ્ય નિપજ તરીકે મળશે અને આ નિપજ જે છે એ મળવાની છે ગૌણ નિપજ તરીકે. આ નિપજ જે છે શેના તરીકે મળશે? ગૌણ નિપજ તરીકે. તો આવી રીતે અહીંયા આપણે આલ્કિન સંયોજન જે છે એ આલ્કિન સંયોજનના જે છે એ બધા જ રાસાયણિક ગુણધર્મો જે છે એ પૂરા કરેલા છે. અને આજના દિવસમાં બહુ અગત્યના કહી શકાય કે નહીં એવા જે છે એ ગુણધર્મો હતા. માર્કોનિકોવ, પ્રતિમાર્કોનિકોવ, બરાબર છે. તો હવે આપણે જે છે એ આજનો દિવસ માટે અહીંયા સુધી જે છે એ રાખીએ છીએ. આવતીકાલે આપણે જે છે એ આલ્કાઇન સંયોજન જે છે એની બનાવટ જે છે એની બનાવટ સાથે મળશું. બરાબર છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે જે છે એ અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ.